بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بلتستان سنگے کے وائس کیپٹن ابراہیم تبسم، جو کہ میرے بچپن کا ساتھی بھی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جبلی ریڈ کے سینئر پلیئر شیر اللہ بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے. اس ٹورنامنٹ میں کافی اچھی کارکردگی رہی ہے شیر اللہ بیگ کے آرگنائزر کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، ہر قسم کی طرح کے تعاون انہوں نے جو نا کی ہے اس بار. تو ہم بیحد شکر گزار ہیں شیر اللہ بھائی آپ کے. اور ابراہیم بھائی بدقسمتی سے ہمارے درمیان بس چودھویں کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں، ویسے تو گراؤنڈ میں نظر نہیں آتے. ابراہیم بھائی ایک بہت بڑا فائنل ہونے جا رہا ہے، بلتستان سپر لیگ سیشن 15 2025-26 بلتستان سنگے ورسز جبلی ریڈ کے مابین. آپ کو اگر یاد ہو تو میرے خیال سے 2023 میں بھی ہمارا بلتستان سنگے کے ساتھ ہوا تھا جبلی ریڈ کے درمیان فائنل. بالکل. اس میں چند غلطیوں کی وجہ سے بلتستان سنگے ہار چکے تھے. تو ان غلطیوں سے کچھ سیکھ کے کچھ پلاننگ آپ نے بنایا ہے کیپٹن سے مل کے؟ کیا ان غلطیوں کو دہرائیں گے یا ان پہ جو نا آپ نے پلاننگ کی ہے؟ کیا کہیں گے آپ ٹیم کے بارے میں، فائنل کے بارے میں؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج اس ٹرافی رونمائی میں تشریف لائے اور ہمیں دعوت دی. تو زاہد بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے 2023 کی جو میچ بدقسمتی سے ہم ہار گئے تھے، ہماری چند غلطیاں ہماری بالر سے، بیٹسمین سے اور فیلڈر سے جو ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس چیز کو جو ہے دوبارہ غلطی نہ دہرائیں اور ایک منظم طریقے سے ٹیم کو سنبھالتے ہوئے کیپٹن کی آرڈر کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس طرح غلطیاں نہ کریں اور میچ کو انشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے ون کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ ابراہیم بھائی. خاص طور پہ جبلی ریڈ کے پاس ہے جیسے شیر اللہ بھائی ہو گیا، عابد ہو گیا اور رحیم بیگ ہو گیا، عمران ہو گیا. ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا خاص طور پہ پلاننگ کی ہے کہ ان کی بلے کو جتنا ہو سکے، جس حد تک ہو سکے آپ روکے، رن ان کے بلے سے نہ نکلنے دیں؟ اس کے لیے کوئی خاص آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے یا نہیں؟ جی، یہ بہت اچھی سوال آپ نے کی ہے. ہماری کوشش یہی ہے جو بھی بیٹسمین ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو بالر ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں اس کو ہم پہلے اٹیک دے دیں تاکہ جو ان کی جو بیسٹ بیٹسمین ہے اس کی جو ہے اسکور کا ہم روک سکیں. تو آن دا فیلڈ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اسٹریٹجی ہم وہاں بنا دیں گے کہ بیٹسمین کو کیسے ہم نے جو ہے بالنگ کرنی ہے اور کیسے ہم نے اسکور کو روکنا ہے. بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی. مبارکباد پیش کرتے، فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے تو نئی خواہشات فائنل کے لیے. شیر اللہ بھائی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی کہ دوبارہ ایک بار پھر آپ ویسے بھی لاسٹ 2 سال چیمپئن ٹیم ہے 2 سال سے 2023 میں آپ بلتستان سنگے سے ون ہوا تھا اور 2024 میں میرے خیال سے کرگل سے آپ لوگ ون ہو چکے تھے. اس بار یعنی کہ دوبارہ آپ کا ٹکر جو ہے نا بلتستان سنگے سے ہونے جا رہا ہے اور آپ کافی سینئر پلیئر ہے جبلی ریڈ کے. سب سے پہلے جبلی ریڈ کو آپ نے خود لیڈ کیا تھا، اس بار آپ کیپٹنسی جو نا عمران شاہ کو دے دی ہے. تو آپ کے کندھے پہ بھی بڑے ذمہ داریاں ہیں ایز اے سینئر پلیئر. اس فائنل کے لیے آپ لوگوں نے کیا خاص پلاننگ کی ہے کہ بلتستان سنگے سے جو نا یہ گیم ون کر پائے؟ تھینک یو سو مچ زاہد بھائی. سب سے پہلے میں آپ سب تمام جتنے بھی آج یہاں شریک ہوئے ہیں اس سے کپ کے اس میں سرمنی میں سب کا میں شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد جہاں تک میچ کی بات ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ٹیم کا جو مورال ہے کافی اونچا ہے کیونکہ کنٹینیوسلی اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک ہم کوئی میچ ہارے نہیں ہیں اور جس کو اپنے کیپٹن نے جو بھی رول دیا ہوا ہے 100% دے رہے ہیں. ایون وہ بولر ہو، ایون بیٹسمین ہو، ایون کیپر ہو یا ایون اس نے فیلڈنگ جو جس کو جہاں کھڑے کرنا ہو سب نے اپنا 100% دیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا کیپٹن جو ہے نیا کیپٹن، جیسے کہ آپ نے کیپٹن کی بات کی پچھلے کافی سالوں سے میں کر رہا تھا لیکن اس بار ہم نے تھوڑا سا کچھ نیا کیا کیونکہ ماشاءاللہ ینگ بلڈ ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلتے ہیں، ایکسپیرینس بھی اچھا رکھتے ہیں. تو ہم نے ان کو چانس دیا تھا تو ماشاءاللہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹیموں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میچز، مطلب
हम अगर 100 का टारगेट में रोकेंगे कहते तो हम उनको 60 पे हम उनको कवर करते हैं। इट मीन्स जो स्ट्रेटजी हमारे कैप्टन बनाते हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इंशाल्लाह फाइनल में भी हमारी कोशिश है, जो हमारे जो अपोनेंट जो टीम है माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है बल्तिस्तान संगे, इनके जो कैप्टन हमारे गुलजार भाई हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी सालों से इस पिच पे वो एक्सपीरियंस रखते हैं और अपने प्लेयर्स के साथ खेलते आए हैं और प्लेयर्स का भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फ़ाइनल काफ़ी अच्छा मैच होगा और मैं अपनी तरफ से तो मैं दोनों टीमों को अभी से एडवांस में बेस्ट विशेस कहूँगा, क्योंकि फाइनल पहुँचना भी एक बड़ी बात होती है। देखिए टूर्नामेंट ठीक है, आप 8 टीमों के साथ आप मैचेस खेलते हो और फाइनल में आते हो, विच इज़ मेरे ख्याल से एक बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और इंशाल्लाह फाइनल में भी हम अपने जितने भी हमारे चाहने वाले हैं और हमें जो देखते हैं फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हम इंशाल्लाह आगे रिस्पॉन्ड करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेरुल्लाह भाई। एक बार फिर एज आ ऑर्गेनाइज़र हम तमाम टीम मेंबरान, कमेटी मेंबरान, इंतज़ामिया जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए टाइम पे वहाँ ग्राउंड पे आके किसी न किसी तरीके से जो ना अपना हिस्सा डाला है, तो अंपायरिंग की सूरत में हो या फिर बॉल टैपिंग की सूरत में हो या स्कोरिंग की सूरत में हो या बाउंड्रीज पे खड़े हो के इस सर्दी में खड़ा हुआ है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एक बार फिर नाम लेना जो ना मुनासिब वो मुमकिन नहीं है कि हर एक का नाम यहाँ पे लिया जाए। तो जितने भी हमारे 8 जो अंपायर्स का जो टीम था उन समेत जितने भी इंतज़ामिया कमेटी मेंबरान ने इसमें हिस्सा डाला है, एज ऑर्गेनाइज़र हम उनके एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फाइनल में जो ना मिलेंगे आप लोगों के साथ, दोबारा एक मुलाकात होगी। तो फाइनल के लिए एक बार फिर मैं शायकीन से यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन जो ना फाइनल के दिन ग्राउंड में तशरीफ़ लाएँ, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर, क्योंकि उस दिन जो ना नौरोज़ का एक छोटा सा जश्न भी मनाएगा। क्योंकि नौरोज़ का जश्न मनाएगा, ये वीडियो सुन के कुछ लोगों को हैरानगी तो होगी कि यार नौरोज़ तो 21 मार्च को आना है, ये लोग जनवरी में क्यों मना रहे हैं। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है, वो भी वाज़ेह करता चलूँ कि 18 फरवरी से वो आ रहे हैं रमज़ान, तो हमारा क्रिकेट सीज़न यहाँ पे जो ना ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग नॉर्मल गेम खेलेंगे। तो हम लोग हर साल रमज़ान की बात करते थे, इस बार रमज़ान जल्दी आया तो हमारा टूर्नामेंट पहले ही ख़त्म हो रहा है, तो हम वो फेस्टिवल एडवांस मना रहे हैं। अगर मैं यहाँ मरहूम एहसान भाई की बात नहीं करूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। तो आज उनके मरहूम मिलत है कि हमें एक ही घोंसले में जमा किया है। तो सबसे पहले मैं उनका नाम लूँगा। और दूसरी बात, हमारे जुबली क्लब को जो चलाते हैं हमारे रहमान भाई, पिछले 1980 से कुवैत में क्लब चलाता, इससे पहले हमारे अरशद भाई चलाते थे, लेकिन उसके बाद 1991 के बाद ज्वाइन किया रहमान भाई ने। तो जो अभी तक जो चल रहा है, इनके मरहूम मिलत है, ये हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट में हमें सपोर्ट करते हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और स्पेशली GV2 न्यूज़, जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता है, बशीर भाई आपका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। तो बहुत बहुत मैं एक बार अपनी जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, जुबली की जानिब से, जितनी भी टीमें यहाँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन सब की जानिब से मैं आपको और आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ देंगे और अपना हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जितने भी हमारे बंदे हैं, इनको आगे सोशल मीडिया में आप लाने में आपका इंशाअल्लाह भरपूर किरदार होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेरुल्लाह भाई, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो रहमान भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उसने इस मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर से छोटी सी कॉल पे यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट किया, इसको ऑर्गेनाइज़ की, तो उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हमारे अली रज़ा भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। वो बेशक बैक पे हमारे साथ है, लेकिन बैक पे रह के भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस इवेंट को हमने अभी टोटली जो ना वो किया है, ऑनलाइन किया है। तो स्कोरिंग में या रन रेट में किसी चीज़ में कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी आपको पता है पिछले सालों में कई मसाइल हुए थे, लेकिन लास्ट 2 साल से ये जो ऑनलाइन जब से किया है तब से हमें इसमें कोई शिकायत नहीं आ रही, किसी से कोई मसला नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अली रज़ा भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फाइनल में। वस्सलाम।